हाँ जी बच्चों, 4th क्लास ਦੀ इंग्लिश ਦੀ क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ इंग्लिश रीडर ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 2 माई विजिट टू अ रेलवे स्टेशन। तो हमेशा ਦੇ ਵਾਂਗ बच्चों जो नवे शब्द होंगे नवे वर्ड्स होंगे उन्होंने तुसी अंडरलाइन कर लेना। जिस तरह कि देखो मैं अंडरलाइन किया विजिट नू, तो ये उपर इस जगह ते तुसी इहदे मीनिंग अपनी पेंसिल दे नाल लिख लेने हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। माई विजिट मेरी यात्रा टू अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन दी। रेलवे स्टेशन तुहानूं पता ही है जिथे रेल ट्रेन आउंदी है। ठीक है जी। लास्ट वीक थोड़े हिस्सों के पढ़ांगे। मैं देखो एक कॉमा लगाना, इन्ने हिस्से नूं आपां समझना। ये आने वाले सारे शब्दों के मीनिंग तुहानूं आने चाहिए हैं। मैं दसदा जावांगा, नाल नाल तुसीं लिखते जाना है। ठीक है जी। लास्ट वीक, हाँ जी, लास्ट मीनस पिछले, वीक मीनस हफ्ते, पिछले हफ्ते। माई अंकल केम, माई अंकल मेरे चाचा जी आए। फ्रॉम द मीनिंग यस तो, फ्रॉम मुंबई, मुंबई तो आए। ही केम वह आए। बाय, बाय मीन्स द्वारा, बाय द राजधानी। राजधानी की चीज़ है बच्चों, राजधानी ट्रेन का नाम है। ठीक है, राजधानी ट्रेन के द्वारा आए। माई फादर वेंट, मेरे पिताजी गए टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ते चले गए। टू रिसीव, देखो इनू मैं बॉक्स दे विच बंद कर दिता है। ये साडे वोकैबुलरी दे शब्द ने जो पिछे एक्सरसाइज दे विच आउणगे, तां इन्हां दे मीनिंग दे वल तुसीं खास तौर ते ध्यान देना। ठीक है जी। तो रिसीव मीनस की हुंदा है? रिसीव दा मीनस हुंदा है जिवें उन्हां दे अंकल देखो रेलवे स्टेशन ते आए तो वो उन्हां नूं जाके लैके आउणगे, इनू आपां कहांगे रिसीव करनगे। तो माई फादर वेंट, मेरे पिताजी गए टू द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन ते गए। टू रिसीव, लियान दे लई। हिम, उन्हां नूं, किसनूं? मेरे अंकल नूं। आई, मैं। एकंपनीड, हाँ जी, ये दोबारा मैं बॉक्स बंद कर दिता है। ये छोटा वोकैबुलरी का वर्ड है एकंपनीड। तुहाडे पापा मान लो जा रहे हैं तो तुसीं उन्हां दे नाल जा रहे हो, तो ये कहा जाएगा कि तुसीं एकंपनी कीता। तो ये इदां ही लिखा, मैं आई एकंपनीड, मैं नाल गया। माई फादर मेरे पिताजी दे नाल गया। सून, सून मीनस जल्द ही। उत्ते बच्चों मीनिंग लिखना बिल्कुल नहीं भुलना। चाहो तो बाद दे विच वीडियो नूं रोक के तुसीं मीनिंग लिख सकते हो। एक बार अंडरलाइन करते जाओ सारे वर्ड्स नूं जो मैं कर रहा हाँ। सून, जल्द ही। आई गॉट रेडी, मैं गॉट रेडी, तैयार हो गया। एंड अते वी वेंट, अते असी चले गए। टू द रेलवे स्टेशन, असी रेलवे स्टेशन चले गए। इन आवर कार, इन मीनस तुहानूं पता ही है बच्चों विच। वेरी गुड। आवर कार, साडी कार, साडी कार दे विच असी गए। देयर, हाँ जी, मीनिंग उत्थे। देयर वाज, उत्थे सी अ लॉन्ग क्यू। ये क्यू की चीज़ है? क्यू है लाइन। तुसी जानते हो कोई तुसी टिकटां लैनियां होण जां आपां राशन वाले डिपू ते जाओ तुसी, जां दुकान ते ज़्यादा भीड़ होवे, हर एक जगह ते सानू लाइन दे विच लगना पैंदा। उस लाइन नू असी कह सकते हैं क्यू, क्यू भी कहने अगे। देयर वाज, उत्थे सी अ लॉन्ग क्यू, एक लंबी लाइन। इन फ्रंट, सामने, कादे सामने? ऑफ अ विंडो, विंडो दे सामने। केड़ी विंडो दे सामने? टिकट विंडो दे सामने। ठीक है जी। नीचे तुसी पिक्चर दे विच देख सकते हो, इन्होंने दिखाया है टिकट विंडो। टिकट विंडो के अगे लाइन तो ज़्यादा लंबी नहीं दिखाई, चलो टिकट विंडो दिख रही है सुनू। टिकट विंडो के अगे लंबी लाइन सी। आई सैड, मैं कहा, पापा व्हाट इज़ दिस, ये की है? वाई, हाँ जी बच्चों, वाई, वाई मीन्स क्यों। वाई, क्यों। वाई आर दीज पीपल स्टैंडिंग, दीज पीपल, ए लोकी। दीज पीपल, कल्ले कल्ले का मीनिंग समझना। दीज मीनस ए, पीपल मीनस लोकी।
ਵਾਈ ਕਿਉਂ, these people, why are these people, ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਖੜੇ ਹਨ, there ਉੱਥੇ। It is a booking window, it is ਇਹ ਹੈ, it is ਹੈ a booking window, ਇਹ ਇੱਕ booking window ਹੈ। people are standing ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹਨ, they are ਉੱਥੇ। to get tickets, tickets ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, get ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। let us have, ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ have ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਦੇਖੋ let ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ let us have, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੀ ਲੈ ਲਈਏ, 2 platform tickets, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ 2 platform tickets। said my father, said ਕਿਹਾ, my father ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। why ਕਿਉਂ, do you buy ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ buy means ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹ verb ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ, buy, bought, bought ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ, ਬਾਏ, ਬੌਟ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਸ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਸ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ। ਆਈ ਆਸਕਡ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਾਈ ਸਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕੈਨ ਮਨੇ ਬੱਚੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਗੋ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਿਦਾਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਸ ਬਿਨਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਆਉਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੈਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਗੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗੋਟ ਮਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੈਣਾ। ਵੀ ਗੋਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਦ ਟਿਕਟਸ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, and went inside, inside in ਮਨੇ ਅੰਦਰ, inside ਮਨੇ ਅੰਦਰ, and went inside ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। we crossed the railway line, ਅਸੀਂ crossed ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ cross ਕਰ ਲਓ, ਸੜਕ cross ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ cross ਕਰ ਲਈ, ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ railway line by over bridge, over bridge ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ under bridge। ਤਾਂ over bridge ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ ਪਾਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਦੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਾਈ ਦਾ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ, ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੁਆਰਾ। There was ਉੱਥੇ ਸੀ a big rush, ਇੱਕ ਬਿਗ ਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ, of people ਲੋਕਾਂ ਦੀ। the coolies, ਕੁਲੀ ਬੱਚੋ ਕੁਲੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਕੁਲੀਜ਼ ਵਰ ਬਿਜ਼ੀ, ਕੁਲੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਾਹਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਰਿੰਗ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਡਸ ਸਮਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ਨ,
ਸਮਾਨ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕਦੇ ਸੀ? ਓਵਰ, ਉੱਤੇ, देयर ਹੈਡਸ, ਆਪਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਸਨ। ਦ ਹੌਕਰਸ, ਹੌਕਰਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੌਕਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹਾਕ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੌਕਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਹੌਕਰਸ ਵਰ ਸੈਲਿੰਗ, ਹੌਕਰਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ देयर ਵੇਅਰਸ। ਵੇਅਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਖਬਾਰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੇਅਰਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੇਅਰਸ ਜੋ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਟਲ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇਅਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਦ ਹੌਕਰਸ ਵਰ ਸੈਲਿੰਗ, ਹੌਕਰਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਅਰ ਮਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਵੇਅਰਸ ਆਪਦੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੇਅਰ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਦੋ ਦੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇਅਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ, ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ। ਇਹ ਜੋ THEIR ਇਹ ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਹੈ THERE ਵਾਲਾ ਦੇਅਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗਾਹਾਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਦੇਅਰ ਉੱਥੇ, ਵਾਜ ਸੀ ਅ ਬਿਗ ਰਸ਼ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਐਟ ਮੀਨਸ ਤੇ, ਐਟ ਦਾ ਬੁੱਕ ਸਟਾਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸੀ। ਅਮਿਤ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਅਮਿਤ, ਉਸਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਿਤ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੈ? ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੈ ਬੱਚਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਗਨਲ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਗਨਲ ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਜੋ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਖੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸਿਗਨਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰੁਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈੱਡ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਗਨਲ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪ ਦਾ ਮੀਨਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਡੂ ਯੂ ਸੀ, ਅਮਿਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਡਾਊਨ, ਸਿਗਨਲ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਕਲੀਅਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर द ट्रेन, ट्रेन ਦੇ ਲਈ। ਲੁੱਕ, ਦੇਖੋ, द ट्रेन हैज़ कम, ट्रेन आ गई है। सून, ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ ਹੀ। द ट्रेन स्टीम्ड इन, ਇਹ ਸਟੀਮਡ ਇਨ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੀਮਡ ਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਫ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਟੀਮਡ ਇਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਾਈਵਡ, ਟ੍ਰੇਨ ਅਰਾਈਵਡ। ਤਾਂ सून द ट्रेन स्टीम्ड इन, जल्दी ही ट्रेन आ गई। सम पीपल, सम बच्चों पता ही है तुहानू, कुछ पीपल लोग, वर गेटिंग डाउन थले उतर रहे सन द ट्रेन, ट्रेन तो। वाइल मीनिंग लिखो, जदके। अदर्स दूसरे, वर ट्राइंग कोशिश कर रहे सन टू गेट इन अंदर जान दी। सून जल्द ही। आई सा मैं देखा, माई अंकल कमिंग मेरे अंकल नूं आउंदियां होइयां देखिया। आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, आउट बाहर आउंदियां देखिया। काहदे चों बाहर आउंदे देखिया बच्चों? ऑफ द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट दे बाहर आउंदियां देखिया। कंपार्टमेंट की चीज़ है? कंपार्टमेंट जो रेल गड्डी है उसका डब्बा, उसनूं कंपार्टमेंट कहंदे आ। अंकल नूं कंपार्टमेंट तो बाहर आउंदे देखिया। आई मैं, ग्रीटड हिम मैं उन्हां दा स्वागत किया, मैं उन्होंने सत श्री अकाल की वगैरह ਜਾਂ गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वगैरह ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ, ਅੰਕਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਪੈਟਡ ਮੀ, ਪੈਟਡ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਦਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਟ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਪੈਟਡ ਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ। ਹੀ ਹੈਡ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਅ ਲਿਟਲ ਬੈਗ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ। ਇਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਂਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਸੂਨ ਜਲਦ ਹੀ। ਵੀ ਕੇਮ ਆਊਟ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ।
द टिकट कलैक्टर कौन है? टिकट कलैक्टर है बच्चों ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਅਮਿਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਡੈਡੀ ਗਏ ਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਨੂੰ ਫਾਈਨ ਲਗਾ ਦੇਵੇਗਾ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦ ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਲੈਕਟਡ ਮੀਨਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਟਿਕਟ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਵਰ ਟਿਕਟਸ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਵੀ ਕੇਮ ਹੋਮ ਅਸੀਂ ਕੇਮ ਆ ਗਏ ਹੋਮ ਘਰ। ਇਨ ਆਵਰ ਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਗੇਵ ਮੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਚ ਪਲੇਜ਼ਰ ਮਚ ਬਹੁਤ ਪਲੇਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। ਆਈ ਲਰਨਡ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਲਾਟ ਬੱਚੋ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਅਲਾਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਲਾਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਅਬਾਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਲਿਖੋ ਬੱਚੋ ਬਾਰੇ। ਅਬਾਊਟ ਕਾਦੇ ਬਾਰੇ? ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਸਿੱਖੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ।